So now we will start our next lesson, that is your instruction set and programming of 8085. It is instruction set and programming in 8085. Well, so this total lesson, it is depends upon the practical, so try to see this all videos carefully, because here we are going to complete the instruction set, which is on the basis of that instruction set we are going to start our programming of hardware. So the hardware programming, it is depends upon the assembly level language. Now in case of the instruction set and programming of 8085, we will see all the instructions which is used to do the programs. Now we'll see what are the different kinds of instruction set. Now in case of the computer, we know that computer always recognize and operates only on the binary language or binary number system, which is nothing but the 0 and 1, and this language is known as the machine level language. So each and every machine having its own instruction set based on the design of CPU, means how the CPU get designed. On the basis of that, each and every processor having its own instruction set. Similarly, a microprocessor exits their own instruction set, and these all instructions are in a binary form, and that language is known as the machine language. That language is known as the machine language. So microprocessor design means microprocessor engineers, they always select the combination of different bit pattern and assign a specific meaning to each and every combination by using the electronic logic circuits. Means whenever that engineers, they are producing the different instruction set, so that instruction set for each and every instruction they are assigning a bit pattern which is in the form of 0101, and that bit patterns always made up of with the help of electronic logic circuits, that is your different kinds of gates that we have seen in the last lecture. And then each of this combination is called as instruction. Whatever the bit pattern set by that engineers, that bit pattern is known as the instruction. Instructions are made up of one or more words, and we know that word is a group of bits. What is the meaning of word? Word is nothing but the group of bit, and your all instruction is made up of this word, that is the different group of bits. In 8085, a word means a group of 8 bit. Now we are going to see the instruction set of 8085. Now in case of the 8085, what is the word? Word is nothing but the word in 8085. It is nothing but the group of 8 bit. Getting? So now in case of this, a set of instruction and set of instruction designed into machine makes its machine level language. So this set of all instructions, they makes the instruction set for the 8085 microprocessor. And this kind of things we are going to see in this lesson.
So now we have seen that word in 8085, it is nothing but the group of 8 bit, and this group of 8 bit is called as a byte. That we know clearly that group of 8 bit is equal to byte. So this is the way of designing the instructions in a 8085 or any other microprocessor, that all engineers, they are setting their own instruction set, and they are giving the specific meaning to that all bit patterns, and that bit patterns are always in the form of 0 1 and 1 0. So next to that we are going to see the three different meaning: instruction cycle, then machine cycle, and the T states. So these all instruction cycle, machine cycles, these are very much important in case of the in case of this lesson. So we'll see the definitions of instruction cycle, machine cycle, and the T state with the help of the diagram. So the first we are going to see the instruction cycle. What is the meaning of instruction cycle? So instruction cycle is nothing but an instruction cycle is defined as the time required to complete the execution of an instruction. And 8085 instruction cycle consists of 1 to 5 machine cycle. 1 to 5 machine cycle. Okay. So here we know we can see the definition of instruction cycle. So an instruction which is executed by microprocessor, so number of different operations are to be carried out by the microprocessor, because whenever you are giving any instruction to the machine, so only that instruction is not executed, but when we are giving the instruction to the processor, at that time, at the same time, many operations are performed at the microprocessor. In case of this microprocessor, there is a clock, and which achieves the overall control of the operation of a microprocessor, and the time taken by that clock, or the time taken by that clock to perform the instruction or to execute the instruction is known as the instruction cycle. So again we can say that what is the instruction cycle? An instruction cycle, it is the time defined as the time required to complete the execution of the instruction. Now second, it is nothing but the machine cycle. What is the meaning of machine cycle? So machine cycle is defined as the time required to complete any operation of accessing either memory or IO, which is the subpart of an instruction. Or we can define the machine cycle in this way. It is defined as the time required to complete any operation and which is a subpart of an instruction. That is very much easy in definition. Again I am telling you, it is defined as time required to complete any operation. Required to complete any operation which is a subpart of any instruction, which is a subpart of any instructions. Okay, so this is the machine cycle. Now in case of the machine cycle, 8085 consists of 3 to 6 T state. 3
to 6 T state. Well, now we have seen the instruction cycle, machine cycle. What is the meaning of instruction cycle? It is the time required to complete the execution of an instruction. इंस्ट्रक्शन एक्झिक्यूट करण्यासाठी जो टाईम लागतो दॅट इज नथिंग बट द इंस्ट्रक्शन सायकल. आणि मशीन सायकल म्हणजे काय? जो एखादा ऑपरेशन कंप्लीट करण्यासाठी जो आपल्याला टाईम रिक्वायर्ड आहे मायक्रोप्रोसेसरमध्ये त्याला आपण मशीन सायकल म्हणतो. ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द टी स्टेट. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ अ टी स्टेट? So the subdivision of an operation, what is the meaning of T state? It is nothing but the subdivision of an operation. Okay, subdivision of an operation which is performed in one clock period is called as a T state, which is performed in one clock period is known as the T state. Now you can see that in microprocessor there is a inbuilt clock which is called as a crystal clock, and that crystal clock, it is used to synchronize the all operation of the microprocessor. So that clock, it is only synchronizing the all these instructions, means whether that instruction means how the instruction is going to be executed. So depend upon that, these three different kinds of statements we are making. The first one, it was the instruction cycle, second it was the machine cycle, and third one it is the T state. So what is the meaning of T state? T states is nothing but the subdivision of an operation. Now here you can see that operations, what is the meaning of operations? Operations, these are nothing but the different kinds of things that we are going to perform in a microprocessor. For example, your arithmetical operations, logical operations, then your data transfer operations. For example, if you want to add the two different numbers, so the addition, it is one kind of operations that we are performing on the two numbers. So to perform that instruction operations, we need the instruction, because directly we are not giving the numbers. So how that number is going to be add? So how the number is going to be add? To perform that kind of things, we have to give the instruction to the processor. And that is the one thing. Instruction is nothing but the, it is the we can say these are the different kinds of statements that is understand by the microprocessor to perform the different kinds of operation. म्हणजे एखादा ॲडिशन, सपोज हे जर ऑपरेशन असेल तर ॲडिशन परफॉर्म करण्यासाठी जे स्टेटमेंट्स आपण मायक्रोप्रोसेसरला देतोय त्या स्टेटमेंट्स म्हणजे तुमच्या इन्स्ट्रक्शन्स असतात. ओके, जर सपोज आपल्याला डिव्हिजन करायची आहे तर डिव्हिजन करण्यासाठी, डिव्हिजन हे ऑपरेशन झालं, आणि डिव्हिजन परफॉर्म करण्यासाठी तुम्हाला ज्या इन्स्ट्रक्शन्स, तुम्हाला जे स्टेटमेंट्स मायक्रोप्रोसेसरला द्यायचे तर ते स्टेटमेंट्स म्हणजे तुमचे इन्स्ट्रक्शन झालं. आणि मग मग आपल्याला ऑपरेशनमध्ये समजा नुसतं ॲडिशन आपण करत नाही आहे, तर ॲडिशनमध्ये आपण करतो काय की आपण फर्स्ट नंबर देतो, सेकंड नंबर देतो, म्हणजे हे काय झालं की त्या ऑपरेशनला आपण डिवाइड करतो. So that is called as a subdivision, and that subdivision is nothing but your T states. Okay, so these three different definitions you have to learn, or you can learn it by heart. लर्न करून ठेवा, हा क्वेश्चन कंपल्सरी विचारलाच जातो. आणि याची एक डायग्रॅम पण आहे, सो यू हॅव टू ड्रॉ द डायग्रॅम ऑल्सो. सो विल सी द डायग्रॅम. So this diagram denotes the different kinds of machine cycle and the instruction cycle. So this is the clock pulse. This is nothing but the clock. Okay. So in case of this clock, the one pulse, it represents the
T states. So we can see that the T state is nothing but the subdivision of the operation, and one instruction cycle, it contains the many machine cycles. You can see the machine cycle here. So what is the meaning of machine cycle? It is nothing but it is time required to complete the any operation. Machine cycle means, suppose ह्या डायग्राममध्ये 2 मशीन सायकल्स आहेत, म्हणजेच काय की इट कंटेन्स द 2 डिफरंट ऑपरेशन्स, अँड टू कंप्लीट वन ऑपरेशन इट रिक्वायर्स वन मशीन सायकल, अँड टू कंप्लीट द अनदर ऑपरेशन इट रिक्वायर्स द अनदर मशीन सायकल. सो one instruction cycle contains the many machine cycle, and to complete the whole instruction is known, the time required to complete the instruction is known as the instruction cycle. So you have to draw this diagram also, because it is very much important to draw. There is the 3 marks question: explain or define instruction cycle, machine cycle, T state with its diagram. Okay, so now here we are going to see the classification of instructions, means how the instructions is get divided into different groups. Instruction classification. Of 8085. So the instructions of 8085, it is get divided into 5 groups. So the first group of instruction, it is nothing but the data transfer group. It is data transfer group. Second, arithmetic operation group. Third, it is logical operation group. Then fourth one, branching operation group. And the last one, it is machine control operations. So all the instructions of microprocessors is get divided into this 5 group. Number 1, it is data transfer group, arithmetic operation group, then logical operation group, branching operation, and the machine control instructions. So this now we will see one by one what is the data transfer instruction, then arithmetic group of instruction, and then one by one we are going to see these all kinds of instructions. Okay, so in case of the data transfer instruction, so the first group, it is nothing but your data transfer group, and in these instructions the data will be copied from one location to the another. The data will be copied from source to another location, that is the destination, and without modifying the contents of a source. Means आपल्याला एक डेटा आपण कॉपी करू शकतो एका लोकेशनकडनं दुसऱ्या लोकेशनकडे. जर आपल्याला डेटा कॉपी करायचा असेल तर तो डेटा कॉपी करण्यासाठी आपल्याला डेटा ट्रान्सफर ग्रुपमधल्या इन्स्ट्रक्शन्स आपण यूज करतो. आणि या कॉपी करण्यामध्ये आपण पहिल्या डेटामध्ये कुठलाही प्रकारचा चेंज होत नाही, कुठल्या प्रकारचं मॉडिफिकेशन होत नाही. जो डेटा आपला फर्स्ट डेटा जसा आहे तो तसाच राहणार आहे. फक्त आपण काय करतो की तो डेटा एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी आपण त्याला कॉपी करत असतो. सो द डेटा ट्रान्सफर हा एक ॲक्च्युली इट इज अ मिसलिडिंग. म्हणजे ट्रान्सफर करणं म्हणजे काय,
ट्रान्सफर म्हणजे एका ठिकाणाहून डायरेक्ट दुसऱ्या ठिकाणी मूव्ह करणं, पण इथे त्याचा मीनिंग होत नाही. टेक्निकल मीनिंग काय त्याचं? द टर्म डेटा ट्रान्सफर इट इज यूज फॉर द कॉपिंग द फंक्शन. ट्रान्सफर करणं म्हणजे काय की आपण एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी घेऊन जाणं, पण इथे तसा मीनिंग, टेक्निकल मीनिंग तसं नाही आहे याचं, हे लक्षात घ्या. इथे मीनिंग आपल्याला काय घ्यायचं आहे की इट इज यूज टू कॉपी द डेटा. जसं तुम्ही कंट्रोल-C आणि कंट्रोल-V करतायत तसं इथे होत असतं. म्हणजे आपल्याला आपला डेटा A रजिस्टरमधनं Bमध्ये न्यायचा आहे, तर तो A रजिस्टरमधला डेटा हा Bमध्ये कॉपी होत असतो, पण Aमधला डेटा हा तसाच राहणार आहे. तिथे कुठल्याही प्रकारचा बदल होत नाही. ओके, सो इन केस ऑफ दिस वी विल सी द डेटा ट्रान्सफर ह्या कुठल्या कुठल्या 2 गोष्टींमध्ये होत असतं. हाऊ द डेटा गोइंग टू बी ट्रान्सफर और हाऊ द डेटा गोइंग टू बी copied. So the data it can be transferred between the register. दोन रजिस्टरमध्ये डेटा हा कॉपी होत असतो. फॉर एक्झाम्पल, कॉपी द कंटेंट ऑफ रजिस्टर B टू रजिस्टर E. कॉपी कंटेंट ऑफ रजिस्टर B टू रजिस्टर E. ओके, सेकंड काय असणार याच्यामध्ये? स्पेसिफाय डेटा बाईट टू रजिस्टर. सेकंड आपण कसा डेटा कॉपी करू शकतो? तर स्पेसिफाय द डेटा बाईट टू रजिस्टर. याच्यामध्ये काय होणार आहे की तुम्हाला एखादा डेटा हा ऑलरेडी दिलेला असेल, तर तुम्ही तो डेटा डायरेक्टली एखाद्या रजिस्टरमध्ये आपण पुटअप करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, लोड रजिस्टर C विथ डेटा 4CH. म्हणजे हा जो डेटा आहे 4CH हा डायरेक्टली कुठल्या रजिस्टरमध्ये कॉपी होणार आहे? तर रजिस्टर C मध्ये तो कॉपी होतो. नंतर याचं थर्ड आहे बिटवीन मेमरी लोकेशन अँड अ रजिस्टर. म्हणजे एखाद्या मेमरी लोकेशनला डेटा स्टोर्ड असेल तर तो डायरेक्टली आपण रजिस्टरमध्ये कॉपी करू शकतो. सो यू कॅन कॉपी द डेटा. थर्ड पार्ट काय? बिटवीन द मेमरी लोकेशन टू रजिस्टर. म्हणजे आपण सपोज एखादा डेटा माझा 2010 ह्या मेमरी लोकेशनला स्टोर्ड आहे. हा एक डेटा आहे माझा. ओके, तो कुठल्या मेमरी लोकेशनला स्टोर्ड आहे? 2010ला. सो हाऊ आय कॅन टेल देन? कॉपी द डेटा फ्रॉम मेमरी लोकेशन 2010 टू रजिस्टर D. म्हणजे हा माझा डेटा, ह्या मेमरी लोकेशनला असलेला डेटा कुठला आहे? 30H. तो कुठल्या रजिस्टरला स्टोअर होईल? तर तो D रजिस्टरला स्टोअर होईल. ओके, कॉपी करता येईल आपल्याला. आणि शेवटचं असतं बिटवीन द 2 रजिस्टर आपण बघितलं. ओके, आणि सगळ्यात शेवटचं IO डिव्हायसेस असतात, तर ते बिटवीन IO डिव्हाइस to the accumulator. So accumulator, it is also a register. It is a 8-bit register. Okay, and it is used to store the result of an operation. हे मी खूप वेळा सांगितलं आहे. आता सध्या तुम्ही मागचा लेसन थोडासा रिवाइज करायला सुरुवात करा, कारण त्याच्याशी रिलेटेड सगळ्या टर्म्स आपल्याला इथे बघायच्या आहेत. ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द arithmetic group of instruction. Now in case of the arithmetic group instruction, these instructions perform the arithmetic operation such as your addition, then subtraction, then division,
and last one, it is the multiplication. Okay, so these all operations perform in arithmetical group of instruction. These instruction also performs the increment and decrement, and it performs these operation on 8-bit data as well as the 16-bit data. Means 16-bit addition, 8-bit addition, it can be performed in 8085. And if you want to perform the subtraction, then subtraction can be performed with the help of 2's complement subtraction method. Okay, and in case of this, we can do this instructions with the help of register or memory location on the 16-bit contents and the 8-bit contents. Then third group, it is nothing but the logical group of instruction. So in case of this instruction perform the logical operation, and in all operations accumulator is the one operand, and where required second operand can be register. सो ह्या सगळ्या ज्या इन्स्ट्रक्शन्स आहेत लॉजिकल ग्रुप, सगळ्या लॉजिकल इन्स्ट्रक्शन्स आपण ह्या ग्रुपमध्ये परफॉर्म करतो. आणि ह्या लॉजिकल ग्रुपच्या इन्स्ट्रक्शनमध्ये एक जो ऑपरंड असतो तो तुमचा ॲक्युमुलेटर आहे आणि दुसरा ऑपरंड हा तुमचा रजिस्टर असतो. ओके, आणि याच्यामध्ये आता कुठल्या आपण कुठल्या गोष्टी किंवा कुठले जे रिझल्ट्स असतात ते सगळे रिझल्ट आपल्याला ॲक्युमुलेटरमध्ये स्टोअर करायचे असतात. आणि कुठले ऑपरेशन्स आपण परफॉर्म करणार आहोत त्याच्यामध्ये लॉजिकल ग्रुपमध्ये, तर अँड, ऑर, देन एक्सॉर, रोटेट, कंपेअर आणि कॉम्प्लिमेंट. ह्या सगळे जे आहेत इन्स्ट्रक्शन्स, या सगळ्या इन्स्ट्रक्शन आपण लॉजिकल ग्रुपमध्ये बघतो. हे आपण लास्ट इयर बघितलं आहे ना, अँड, ऑर, एक्सॉर, रोटेट पण बघितलं, लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर आणि राईट शिफ्ट रजिस्टर, कंपॅरिझन आणि कॉम्प्लिमेंट म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे 1's कॉम्प्लिमेंट आणि 2's कॉम्प्लिमेंट. तर ह्या सगळ्यांसाठी तर त्या इन्स्ट्रक्शन्स आहेत आणि ह्या सगळ्या इन्स्ट्रक्शन्स आपल्याला मायक्रोप्रोसेसरमध्ये एक्झिक्यूट करायचे असतात. येते लक्षात. तर मग हा एक ग्रुप आहे मायक्रोप्रोसेसरमध्ये, लॉजिकल हा एक ग्रुप आहे आणि त्या ग्रुपमध्ये एवढ्या सगळ्या इन्स्ट्रक्शन्स आपण बघणार आहोत. आणि फोर्थ नंबर, आणि जो आहे ब्रांचिंग ग्रुप ऑफ इन्स्ट्रक्शन. ॲक्च्युली दिस ब्रांचिंग ग्रुप ऑफ इन्स्ट्रक्शन अलाउज युजर to alter the sequence of execution of the program either conditionally or unconditionally. जर आपल्याला एखाद्या प्रोग्रामचा सिक्वेन्स चेंज करायचा आहे किंवा बदलायचा आहे, तर तो सिक्वेन्स बदलण्यासाठी ज्या इन्स्ट्रक्शन्स आपण वापरणार आहोत त्या तुमच्या ब्रांचिंग ग्रुपच्या इन्स्ट्रक्शन्स आहेत. आणि दोन स्टेटमेंट असतात ब्रांचिंग ग्रुपमध्ये. एक आहे अनकंडिशनल जंप आहे आणि दुसरा असतो कंडिशनल जंप. आता अनकंडिशनल आणि कंडिशनल हे आपण थोडं म्हणजे ब्रीफ आपण बघणार आहोत पुढे. तर याच्यामध्ये काय असतं की जसं तुम्ही इफ देन सॉफ्टवेअर प्रोग्रामिंगमध्ये आपण बघतोय, इफ देन एल्स ह्या सगळ्या ज्या ग्रुप आहेत. कंडिशनल म्हणजे काय, जर कंडिशन ट्रू असेल तरच तुमचं नवीन स्टेटमेंट किंवा न्यू स्टेटमेंट एक्झिक्यूट केलं जातं. जर ते स्टेटमेंट फॉल्स असेल तर तुमचा कंट्रोल ऑटोमॅटिकली बाहेर पडतो. तसंच इथे सुद्धा आहे, जर आपलं स्टेटमेंट, आपली कंडिशन जर ट्रू असेल तर तुमचा नेक्स्ट ग्रुप ऑफ म्हणजे जो पुढची जी इन्स्ट्रक्शन असेल जिथे तुमचा कंट्रोल ट्रान्सफर होणार आहे, तर तो सिक्वेन्स तिथे एक्झिक्यूट केला जातो. तिथे लक्षात. तर याच्यामध्ये आपल्याला दोन प्रकार बघायचे आहेत. एक कंडिशनल असणारे, अनकंडिशनल. कंडिशनलमध्ये काय की कुठल्याही प्रकारची कंडिशन तिथे एक्झिक्यूट केली जात नाही, तर कंट्रोल हा डायरेक्ट ट्रान्सफर होतो. आणि कंडिशनलमध्ये काय असणार आहे की कंडिशन जर ट्रू असेल तरच कंट्रोल हा ट्रान्सफर होणार आहे. आणि सगळ्यात शेवटचा जो ग्रुप असतो तो असतो मशीन कंट्रोल इन्स्ट्रक्शन. अँड दिस मशीन कंट्रोल इन्स्ट्रक्शन इट इज यूज टू कंट्रोल युअर मायक्रोप्रोसेसर. आणि मग त्याच्यामध्ये येतो आहे हॉल्ट, म्हणजेच मायक्रोप्रोसेसरला स्टॉप करणं, सेट इंटरप्ट मास्क, रीड इंटरप्ट मास्क, अँड नो ऑपरेशन अँड स्टॅक ऑपरेशन. तर ह्या सगळ्या छोट्या याच्यातल्या आपल्याला काही सिलेक्टिव्हच इन्स्ट्रक्शन्स
मशीन कंट्रोल ग्रुपमधले आपल्याला बघायचे आहेत. पण ह्या बाकी सगळ्या इन्स्ट्रक्शन डिटेलमध्ये तुम्हाला आहेत. सो या सगळ्या इन्स्ट्रक्शन्स आपल्याला डिटेल बघायच्या आहेत. सो बिफोर दॅट म्हणजे इन्स्ट्रक्शन बघण्याच्या अगोदर आपण इन्स्ट्रक्शनचा फॉर्मॅट बघणार आहोत की इन्स्ट्रक्शनमध्ये आपल्याला इन्स्ट्रक्शन फॉर्मॅटमध्ये इन्स्ट्रक्शन ह्या कशा डिवाईड होतात. त्यात जर 1 बाईटची इन्स्ट्रक्शन असेल तर ती कशी बायफर्गेट होणार, 2 बाईटची इन्स्ट्रक्शन असेल तर तिचं डिव्हिजन कसं असेल. तर हे सगळं अगोदर आपल्याला समजून घ्यायचं आणि मग आपण इन्स्ट्रक्शनकडे पुढे जाणार आहोत. सो ॲज वी हॅव सीन दॅट इन्स्ट्रक्शन it is a combination of bit pattern. It's a combination of bit pattern which is in the form of 0101. Okay, so these instructions it is get divided into 2 parts. आपली जी इन्स्ट्रक्शन असते ती इन्स्ट्रक्शन 2 पार्टमध्ये डिवाइड केलेली असते. ठीक आहे. सो द फर्स्ट पार्ट विच गिव्स द टास्क टू बी परफॉर्म. हा जो त्याचा फर्स्ट पार्ट आहे ना, इट गिव्स द टास्क टू बी परफॉर्म. अँड सेकंड पार्ट इट गिव्स द or this first part again it is known as the operation code. Task to be performed म्हणजेच काय असतो तो ऑपरेशन कोड अँड इट इज नोन ॲज द ऑप कोड. त्यालाच आपण काय म्हणतो ऑप कोड. अँड द अदर पार्ट इट गिव्स द डेटा टू बी ऑपरेटेड. इट गिव्स डेटा टू बी ऑपरेटेड. ओके. So this is called as a operand. यालाच काय म्हणतात, it is nothing but your operand. And the operand can be specified. ठीक आहे. आता हे परत एकदा मी सांगते की इन्स्ट्रक्शन म्हणजे काय, इन्स्ट्रक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिट पॅटर्न. आणि अशा ह्या इन्स्ट्रक्शन 2 ग्रुपमध्ये डिवाइड केल्या आहेत. सो द पहिला ग्रुप काय म्हणजे किंवा फर्स्ट पार्ट काय आहे, इट इज अ टास्क टू बी परफॉर्म म्हणजे आपल्याला काय वर्क करायचं आहे. अँड दॅट इज नोन ॲज द ऑपरेशन कोड. अगेन इट इज नोन ॲज द ऑप कोड. त्यालाच आपण काय म्हणतो ऑप कोड. देन सेकंड पार्ट इट इज डेटा टू बी ऑपरेटेड. म्हणजे जो डेटा आहे किंवा ज्याच्यावर आपण टास्क करणार आहोत त्याला आपण डेटा म्हणतो. आणि असा डेटा जो असतो त्याला काय म्हटलं जातं, ऑपरंड. ओके. मग हा जो ऑपरंड आहे, दिस ऑपरंड अगेन इट इज गेट डिवायडेड इंटू और इट इज क्लासिफाईड इंटू 3 डिफरंट पार्ट्स. याला अजून आपण 3 याच्यामध्ये डेटा तुमचा 3 ग्रुपमध्ये डिवाइड होतो. म्हणजे तुमचा 1 बाईट डेटा असेल. डेटा किती सध्या आपण 8 बिटवरच काम करतो, पण डेटा हा तुमचा डिवाइड होत असताना 1 बाईट, 2 बाईट आणि 3 बाईट असा तुमचा डेटा हा डिवाइड झालेला असतो. 1 बाईट म्हणजे काय, 8 बीट, 2 बाईट म्हणजे 16 बीट आणि 3 बाईट म्हणजे 24 बीट. सो युअर ऑपरंड इज डिवायडेड इंटू 3, दिस क्लासिफाईड इंटू दिस 3 ग्रुप, 1 बाईट, 2 बाईट अँड 3 बाईट. आणि याच्यावरूनच मग त्या 3 इन्स्ट्रक्शन्स डिवाइड केलेल्या असतात. म्हणजे 1 बाईट इन्स्ट्रक्शन, 2 बाईट इन्स्ट्रक्शन अँड 3 बाईट इन्स्ट्रक्शन. ओके. सो आता आपण हे बघणार आहोत की 1 बाईट इन्स्ट्रक्शन्स असतील तर त्या कशा बायफर्गेट होतील, 2 बाईट इन्स्ट्रक्शन असतील तर त्या कशा बायफर्गेट होतील आणि 3 बाईट इन्स्ट्रक्शन असतील तर त्या कशा बायफर्गेट होणार आहेत. 1 बाईट इन्स्ट्रक्शन. So the 1 byte instruction, it includes opcode plus operand. Both opcode and operand both in the same byte. म्हणजे एकाच बाईटमध्ये आपल्याला ऑपकोड आणि ऑपरंड हा मिळतो. याच्यामध्ये ऑपरंड हा इम्प्लिसिट असणार आहे. म्हणजे आपल्याला दुसऱ्या एखाद्या ऑपरंडची गरज नाही आहे. तो एकाच
बाईटमध्ये दोघंही एकत्र असतात. आणि अशा इन्स्ट्रक्शन, दिस इन्स्ट्रक्शन रिक्वायर्स द सिंगल मेमरी लोकेशन टू स्टोअर द डेटा. या सगळ्या इन्स्ट्रक्शन्सला किती मेमरी लोकेशन लागणार आहे? इट रिक्वायर्स द सिंगल मेमरी लोकेशन टू स्टोअर द डेटा. फॉर एक्झाम्पल, या इन्स्ट्रक्शन आपण बघणारच आहोत, पण तरीही मूव म्हणजे डेटा ट्रान्सफरच्या ज्या इन्स्ट्रक्शन्स आहेत त्या सांगते मी. दिस इन्स्ट्रक्शन इट इज अ सिंगल बाईट इन्स्ट्रक्शन बिकॉज इट रिक्वायर्स द सिंगल मेमरी लोकेशन टू स्टोअर द डेटा. येते लक्षात? फर्स्ट बाईटमध्ये काय असतं की ऑपकोड आणि ऑपरंड हा एकाच सिंगल बाईटमध्ये स्टोअर केला जातो, सेम बाईटमध्ये. आणि तो डेटा स्टोअर करण्यासाठी आपल्याला एकच मेमरी लोकेशनची गरज पडते, कारण दोघंही एका याच्यात असल्यामुळे एकच मेमरी लोकेशन लागणार. आणि जर आपल्याकडे 2 बाईट इन्स्ट्रक्शन असतील, वेन वी हॅव द 2 बाईट इन्स्ट्रक्शन, सो हिअर फर्स्ट बाईट, हा एक बाईट आणि हा दुसरा बाईट, तर याच्यामधला हा जो फर्स्ट बाईट आहे इट स्पेसिफाईज द ऑपकोड. हा आपल्याला काय देणार आहे? दिस बाईट इज स्पेसिफाईड टू ऑपकोड अँड सेकंड बाईट इट इज स्पेसिफाईज द ऑपरँड. म्हणजे एक बाईट तुमचा ऑपकोडला जातो आणि दुसरा बाईट हा तुमचा ऑपरँडला जात असतो. म्हणून ह्या 2 बाईटच्या इन्स्ट्रक्शन. आणि सच अ टाईप ऑफ इन्स्ट्रक्शन वुड रिक्वायर हाऊ मेनी मेमरी लोकेशन? इट रिक्वायर्ड 2 मेमरी लोकेशन टू स्टोअर द डेटा. ठीक आहे, हे इन्स्ट्रक्शन स्टोअर करण्याला आपल्याला किती मेमरी लोकेशन लागणार आहेत? 2 मेमरी लोकेशन लागतात. म्हणजे 2 बाईटचे जर इन्स्ट्रक्शन असेल तर त्याच्यातला पहिला बाईट हा कोणाला जातो आहे? ऑपकोडला. आणि दुसरा बाईट कोणाला जाणार आहे? तर ऑपरंडला. ऑपरंड म्हणजे काय? इट इज द डेटा टू बी ऑपरेटेड, म्हणजे हा तुमचा डेटा आहे. आणि ऑपकोड म्हणजे काय? हे तुमचं टास्क आहे. म्हणजे समजा आता मला ॲडिशन करायची आहे 2 नंबर्सवर, तर ते 2 नंबर म्हणजे तुमचे ऑपरंड झाले. आणि मला ॲडिशन करायची आहे म्हणजे तो काय झाला? माझा ऑपकोड, ॲडिशन प्लस. सो दिस इज युअर ऑपरँड अँड दिस इज युअर ऑपकोड. हे टास्क आहे, हे ते लक्षात. म्हणजेच टास्क स्टोअर करण्यासाठी 1 बाईट लागेल आणि डेटा स्टोअर करण्यासाठी मला 1 बाईट लागेल. म्हणून ते किती बाईटच्या इन्स्ट्रक्शन झाल्या? 2 बाईटच्या इन्स्ट्रक्शन झाल्या. आणि त्या 2 बाईटच्या इन्स्ट्रक्शन स्टोअर करण्यासाठी मला मेमरी लोकेशन किती लागणार आहेत? 2. तसं इथे तुमचा टास्क आणि तुमचा डेटा हा एकाच बाईटमध्ये स्टोअर्ड आहे. ठीक आहे, म्हणजे 4 बिटमध्ये ते डिवाईड झालेलं असतं. आणि मग तो 1 बाईटची इन्स्ट्रक्शन स्टोअर करण्यासाठी मला एकच मेमरी लोकेशन लागेल. ओके, असंच आपल्याला मग 3 बाईट इन्स्ट्रक्शन्स बघायचे आहेत. इन दिस टाईप ऑफ instruction, so this is first byte, second and third. So first byte it specifies the opcode म्हणजे टास्क. पहिलं बाईट आपल्याला काय सांगताय? टास्क. सेकंड अँड थर्ड बाईट इट स्पेसिफाईज, मीन्स बोथ दिस स्पेसिफाईड द 16 बिट ॲड्रेस. हे दोघंही बिट आपल्याला काय सांगतात? दिस स्पेसिफाय द 16 बिट ॲड्रेस ऑफ ऑपरंड. म्हणजे तुम्ही जो डेटा देणार आहात तो डेटा जर 16 बिटचा असेल तर तो डेटा 16 बिटचा डेटा आपण ह्या 2 बाईटमध्ये बायफर्गेट केलेला असतो. पण फॅक्ट काय आहे की सेकंड बाईट इज लोअर ऑर्डर बाईट. हे जे सेकंड बाईट जे डिनोट करताय ना तो काय आहे? तुमचा लोअर ऑर्डर byte, and this third it denotes the higher order byte. ओके, आता लोअर ऑर्डर आणि हायर ऑर्डर म्हणजे काय? दिस इज युअर MSB अँड द LSB. म्हणजे तुमचं MSB बिट हे 3rd बाईटला स्टोअर होणार आणि LSB हे 2nd बाईटला स्टोअर होणार. फॉर एक्झाम्पल बघा, सपोज हे तुमचं मेमरी लोकेशन आहे. हा 16 बिट डेटा इथे आपण स्टोअर करणार आहोत. तर याच्यामध्ये दिस इज युअर LSB
अँड दिस बोथ 2 डिजिट. हे 2 डिजिट काय आहेत? दिस रिप्रेझेंट द LSB अँड दिस रिप्रेझेंट द MSB. मग आपला हा 20 जो आहे ना, तो 20 कुठे स्टोअर होईल? दिस 20 विल बी स्टोअर्ड इन टू थर्ड बाईट and this 10 will stored into the second byte. Means second byte it contains the lower order byte म्हणजे तुमचा 10 आणि third byte it contains the 20 that is your higher order byte. So in this way we can see one example also. For example, if we have the instruction in this way, LXI H comma 2005. Okay, so this LXI it is nothing but the opcode. This is the task. हे टास्क आहे. मग हे टास्क स्टोअर करण्यासाठी आपल्याला 1 बाईट लागणार आहे. ओके, देन दिस इज द 16 बिट डेटा. हा तुमचा 16 बिट डेटा आहे. ओके, विच इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन HL रजिस्टर पेअर. H आला आहे. ओके, तो HL मध्ये स्टोअर होणार. आता ह्या 2005 याच्यामध्ये काय आहे? दिस इज 05. इट इज युअर LSB अँड 20 इट इज MSB. सो टू स्टोअर द 05 वी नीड अनदर 8 बिट. म्हणजे ते कुठे स्टोअर होणार आहे तुमचा? 05. LSB आपण कुठे स्टोअर करतोय? LSB इट इज स्टोअर्ड इन अ सेकंड बाईट. म्हणजे ह्या बाईटमध्ये तुमचा LSB स्टोअर होईल अगोदर. ओके, आणि 20 कुठे स्टोअर होणार आहे? 20 विल बी स्टोअर्ड इन टू द हायर बाईट दॅट इज युअर MSB. आता हा 2005 काय आहे? मी लास्ट टाइम पण तुम्हाला सांगितलं आहे. आपण ज्यावेळेस हा डेटा रिप्रेझेंट करतोय तर हे प्रत्येक बाईट त्याच्या बायनरीमध्ये जातं. म्हणजे 0010, मग हा 0000, परत 000 आणि हा 5 कसा असणार आहे? 0101 झालं. हा किती बिटचा डेटा झाला बघा? 4 + 4 8, 8 + 4 12 + 16. म्हणजे हा डेटा किती झाला? 16 बिट. ठीक आहे ना. मग हे 4 बिट आणि हे 4 बिट म्हणजे हे टोटल 8 बिट. याच्यासाठी 1 बाईट लागेल तुम्हाला आणि ह्या 8 बिट डेटासाठी 1 बाईट झाले. 2 बाईट आणि ह्या ऑपकोडसाठी 1 बाईट म्हणजे असं 3 बाईट. आता 3 बाईट आहेत म्हणजे किती मेमरी लोकेशन लागतील? सो इट नीड्स द 3 मेमरी लोकेशन टू स्टोअर द डेटा. ओके, एवढं सगळं आता सध्या तरी एवढा हा व्हिडिओ तुम्ही 2 ते 3 वेळा बघा तर तुमच्या डोक्यात येईल की कशा इन्स्ट्रक्शन्स आपल्याला करायच्या आहेत. सो आय एम टेलिंग यू दॅट यू जस्ट वॉच दिस व्हिडिओ ट्वाईज ऑर थ्राईज. एवढं सगळं समजलं तर आपल्याला पुढे जाता येईल आणि मग पुढे आपण इन्स्ट्रक्शन सेट स्टार्ट करू शकतो आहे. सो दिस इज द प्रायमरी थिंग बट इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग टू डिझाईन द प्रोग्राम्स. ओके, हे समजलं तर आपल्याला पुढे इन्स्ट्रक्शन सेट हा स्टार्ट करता येईल. सो आय रिक्वेस्ट यू ट्राय टू वॉच दिस व्हिडिओ ट्वाईज ऑर थ्राईज अँड कमेंट मी whether you have understand or not, or whether you have seen or not first of all, and then try to understand it. If you have a difficulty you can ask me.